السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں عید الفطر کی نماز کا بالکل صحیح طریقہ لے کر۔ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیے گا، آپ لوگوں کو ایک چیز ایسی بتاؤں گا جس میں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے نماز ادا ہوتی ہے اور کیسے پڑھنا ہوتی ہے امام صاحب کے پیچھے۔ میں پڑھ کر بتاؤں گا، پورا طریقہ بتاؤں گا، پڑھ کر بتاؤں گا، تو پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بھی بتاؤں گا جو آخر میں بتاؤں گا، اسے آپ لوگ ضرور سن کر جائیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے عید الفطر، جیسے آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں یاد نہیں ہے کیا پڑھنا ہوتی، کون سی سورہ پڑھنا ہوتی، کتنی تکبیریں کہنا ہوتی ہیں، نیت کا پورا طریقہ کیا ہے، سب میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو بنے رہیے ویڈیو کا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کے اس مسئلے پر کھڑا ہوں نا، اس مسئلے پر کھڑے ہو کر میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ تو بہت سے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں ہے، بغلیں جھانکتے ہیں، کبھی نیت تو باندھ لی اس طریقے سے، نیت باندھ کر ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کوئی ایسے دیکھتا ہے، کوئی ایسے دیکھتا ہے، کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے۔ میں آپ لوگوں کو صحیح طریقہ بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو بنے رہیے گا، پورا دیکھیے گا۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے نیت کیا ہے عید الفطر کی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مصلی پر کھڑے ہوئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مصلی پر اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، یعنی مسجد کے اندر آپ لوگ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں امام صاحب کے پیچھے۔ اب امام صاحب اپنی نیت کریں گے اور آپ لوگوں کو اپنی نیت کرنا ہے۔ کیسے کریں گے سنیے گا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو باندھ لی، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کس طریقے سے پڑھیں گے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے ثنا پڑھ لی۔ اب امام صاحب تکبیر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تکبیر کو کس طریقے سے کہنا ہے اور آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے۔ امام صاحب کریں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں آپ۔ پھر کریں گے امام صاحب اللہ اکبر، ہاتھوں کو پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب پھر کہیں گے اللہ اکبر، آپ لوگ ہاتھ باندھ لی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ لوگ خاموش بالکل کھڑے رہیں۔ امام صاحب قرات کریں گے۔ امام صاحب پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب امام صاحب ایک سورہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جائیے گا، اللہ اکبر۔ اب پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اب امام صاحب کے ساتھ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر، پڑھیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب امام صاحب کے ساتھ بیٹھیے گا، اللہ اکبر۔ اب پھر سے آپ لوگ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر۔ پھر سے پڑھیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب امام صاحب کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب پھر سے قرات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر سے امام صاحب ایک سورہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
मिनल जिन्नति वन्नास। अब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, आप लोगों को भी साथ में करना है। अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दें, फिर करें अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दें। अब इमाम साहब फिर एक बार कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दें। अब इमाम साहब के साथ में रुकू में जाइएगा, अल्लाहु अकबर। अब फिर से पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब आप लोग इमाम साहब के साथ खड़े हो जाइएगा, समीअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। अब इमाम साहब के साथ जाएं सजदे में, अल्लाहु अकबर। पढ़िए सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 बार पढ़ें। अब इमाम साहब के साथ बैठिएगा, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब के साथ में फिर से जाएं सजदे में, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब इमाम साहब के साथ आप लोग कायदे में बैठ जाएं, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आप लोग पढ़ें दरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप लोग दूसरी दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो दुआ आती है वो दुआ पढ़ें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब आप लोग इमाम साहब के साथ सलाम फेर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने ईद उल फित्र की नमाज का सही तरीका बता दिया है आप लोगों को। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। अहम बात जो थी मैं आप लोगों को बता दूं कि इमाम साहब नियत करेंगे और आप लोग भी नियत करें, ठीक है। मस्जिद के अंदर इमाम साहब नियत करेंगे और आप लोगों को भी नियत करना है। फिर इमाम साहब अपनी सना पढ़ेंगे, आप लोगों को भी अपनी सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतनी ये सना आप लोगों को पढ़ना है। अगर याद नहीं हो रही है तो वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखें, जब तक याद ना हो जाए आप लोगों को, जब तक वीडियो को मत छोड़िएगा, पूरी जरूर सुनिएगा, जानिएगा, ताकि आप लोगों को इधर उधर देखना ना पड़े, बगले झांकना ना पड़े, शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। आप लोग जरूर ये बात ध्यान रखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इमाम साहब सना पढ़ लें, आप लोग सना पढ़ लें, तो इमाम साहब तकबीरें कहेंगे, 3 तकबीरें कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी इमाम साहब के साथ में तकबीरें कहना है, ठीक है। आवाज से नहीं, आवाज इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोगों को जोर से नहीं बोलना है कि अल्लाहु अकबर, बहुत से अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो आप लोगों को जोर से नहीं बोलना, सिर्फ खामोशी से अल्लाहु अकबर हाथों को बांध लें, ठीक है। मतलब जो इमाम साहब जो जैसे जैसे करे आप लोगों को वैसे वैसे करना है, ठीक है। हाथ बांधने के बाद 3 तकबीरों के बाद इमाम साहब किरात करेंगे, आप लोगों को अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ना है। इमाम साहब दूसरी सूरह पढ़ेंगे, आप लोगों को सूरह नहीं पढ़ना है। फिर इमाम साहब रुकू में जाएंगे, ठीक है, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, ये 1 रकात पूरी कंप्लीट करेंगे इमाम साहब। फिर आप लोग दूसरी रकात के लिए इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएं। खड़े हो जाने के बाद में फिर इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर 1 सूरह पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4थी तकबीर में इमाम साहब के साथ आप लोग रुकू में चले जाइएगा, हाथ नहीं बांधना 4थी में, क्या साथ में इमाम साहब के रुकू में जाएं। फिर इमाम साहब सजदा रुकू करेंगे, फिर ये दूसरी रकात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोगों को अत्तहियात, दरूद, फिर दरूद आती है, वो दरूद में 2 पढ़ना है, फिर दुआ आती है, वो दुआ पढ़ना है, फिर इसके बाद में इमाम साहब के साथ सलाम फेर लें। ये ऐसे नमाज पढ़ी जाती है ईद उल फित्र की। आप लोगों को मैंने पूरा तरीका बताया है। इस वीडियो को दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी
इस ईद उल फित्र में सही तरीका मालूम चल जाए, पता चल जाए कि कैसे पढ़ी जाती है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जो घंटी वाला जो बटन आता है बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।